ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। पंजाब खेती प्रधान सूबा है तो खेती प्रधान सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ पंजाब ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। 4 ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ 4 ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਵੋਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ वास्ता यह पाया गया कि इन्हां तरीकों के उत्ते ही किसान है जिहड़ा वो झोने की बिजाई करन। पनीरी ते सब्जियां वास्ते वक्री बिजली मिलेगी, 8 घंटे निर्विघन बिजली मिलेगी। इस तरह के ऐलान किए गए, दावे किए गए। नहरी पानी है जिहड़ा वध तो वध पहुँचाउण की कोशिश की जाएगी तो सीधी बिजाई नूं तरजीह दी जाए। तो असीं यही पुछांगे 4 जोन नाल किहड़ा बदला। मुख्यमंत्री ने की कुछ किया, पहले सुन लीजिए। बिजली जिहड़ी है वो लगातार मिलूगी, कोई बिजली की घाट नहीं रहूगी। मैं कई जगह ते बोलते हुए कहा कि इस बार, पिछली बार भी होया, इस बार भी होगा कि मोटरां बंद करके जिहड़ा है वो झोना लाउणगे लोग, क्योंकि बिजली की साडे कोल कोई कमी नहीं। साडे कोल 1.5 महीने का कोला पिया। जिहड़ी पूसा 144 है वो तो जिन्ना हो सके गुरेज किया जाए उन्होंने बीजण तो, क्योंकि वह दिन भी बहुत लैंदी है। 150 दिन तो उपर पक्कण नूं लैंदी है। उसकी पराली भी ज़्यादा होंदी है, दिन ज़्यादा लैंदी है तो मतलब पानी भी ज़्यादा कढ़ना पऊगा धरती चों, तो बिजली भी ज़्यादा लगूगी। सो PR 126 जिहड़ी है किस्म वो 92-93 दिनों पकदी है। पराली भी घट होंदी है तो झाड़ भी बहुत वधिया हुंदा है। सो PAU वल्लों रिकमेंडड जिन्नियां भी PR 126 ਜਾਂ PR 121 ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ DSR ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪਾਣੀ ਕੱਦੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 5-7-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੂਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਵੇਰੇ 5 ਤੋਂ 9 ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 10। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ क्रांतिकारी किसान यूनियन के नुमाइंदे ने ते खुद बड़े लंबे अरसे तो खेतीबाड़ी करते पे। मਹਿਮਾ साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। अहबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, गरेवाल साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। हरप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, खड़ियाल साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। KS मठाड़ू श्रोमणी अकाली दल के बुलारे है, मठाड़ू साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत स्वागत है। ਮਹਿਮਾ साहब जी सरकार ने स्कीम दसी है 4 जोन वाली, इहदा दिल खोल के स्वागत करिए। स्वागत आम आदमी पार्टी सरकार तो कर सकती है, पर किसानों लिए कोई बदलाव वाली गल नहीं। ये तो हर बारी हर सरकार इदा दी गल्लां कर सकदी। किसानों लिए कुछ भी बदलना, किसानों के फायदे का कुछ भी नहीं है जी। की चाहुंदे फायदा तुसीं की होना चाहिए? देखो पिछली बार इन्हां ही दिनों के विच असीं चंडीगढ़ मोर्चा लाया सी इसे सरकार के खिलाफ नवीं बनी सी। उदों भी इन्होंने 4 जोन बनाए सी। तो असीं कुछ सवाल इन्हां दे सामने रखे सी सरकार दे कि देखो पहली गल तां इन्होंने उदों कहा कि असीं वेखो जिहड़ा असीं नवें बने आ ते सानूं समां दे असीं एक पॉलिसी बना सकीए। तां लगभग साल बीत गया ते पॉलिसी कोई नहीं बनी। इन्हों ने कहा सी असीं खेती विभिन्नता लियावांगे, विभिन्नता दी कोई नहीं। जिहड़ी सब तो सीरीयसली गल इन्होंने रखी सी कि जेकर झोना 30 जून तो बाद चला जाए, 30 जून तो, और असीं उहदे लई सुधरवीआं वैरायटियां देंगे, सारा कुछ देंगे, 30 जून तो बाद चल जाए तो पानी जिहड़ा नहीं मुक्कदा, नहीं तो पानी मुक जाएगा। तो हुण खुद ही सरकार जी 10 जून का ऐलान कर दिता सरकार ने, और जोन वंड दिते कि आ 10 जून तो झोना। फिर यह मतलब सरकार बना कुछ नहीं सकी, पॉलिसी लिया कुछ नहीं सकी, और भंडदी किसानों को कि पानी मुकाते, और फिर 10 जून तो ही ऐलान तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ कि आह वैरायटियां लाओ जी, ये फायदा। हुण PR 128 की गल भी मान साहब ने की, सॉरी 126 की, कि तुसीं वो लाओ थोड़े दिनों च पकदा। ठीक है जी, ਉਹਦਾ चौल हुंदा मोटा ते वो शैलर कोई खरीददा नहीं,
ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਸ਼ੇਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 100-150 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਸਾ 144 ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰੋ ਤੇ PR 126 ਅਪਣਾਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੂਸਾ 144 ਤੋਂ ਬਚੋ, ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 126 ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MSP ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ? ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਉਲਝਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਉਲਝਾ ਰਹੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚੀਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ? ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ KP ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਾ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਵੜ ਗਈ ਜੀ। ਐਂਡ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। 22 ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਆਧਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 30 ਜੂਨ ਤੇ ਐਤਕੀ 10 ਜੂਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲੌਟਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਕੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ MSP ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਲਿਆਈਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦੇਖੋ, KP ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਏ ਐਂਡ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, 1 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਰ 2005 ਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾ ਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਸੋਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਬਣਾਊਗਾ ਕੌਣ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਊਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ? ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਊਗੀ? KP ਜੀ, ਨੀਤੀ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬੇਸਿਕ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਮਾਈਸ ਦੱਸਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਮਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣੂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਤੀ ਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ,
ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਫਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਡੇਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਨੀਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ, ਦੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਊਸ਼ਾ 44 ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਲਗਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਸੈਲੋ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੈਲੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕਹੂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਆ ਕਿਸਮ ਨਾ ਬੀਜੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹੂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬੀਜੋ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੋ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਚੱਕਣਾ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੁਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 1500 ਪਰ ਏਕੜ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡੀਆਰਐਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਨ ਦੀ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਿਮਟਾਂ ਵੀ ਭਰਾਈਆਂ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਇੰਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਠਾੜੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਆਹ ਲਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਠੀਕ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੈਣੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹੀ ਆਊਗੀ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਖੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਜੋਗੇ ਹੀ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆਏ ਹੈ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ KPG, ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਡਿਟਰਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਫਰਨੀਲਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਾਵਾਟ ਡਿਮਾਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ 9400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਐਤਕੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਊਗਾ 15500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ? ਅਰਾਊਂਡ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪਿਆ, 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੂਗੀ, 4 ਘੰਟੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਪਨੀਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ। ਬੋਲੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ PPAs ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ BMW ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਊਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਜੋ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ KPG, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ 40 ਡੇਜ਼ ਆਪਣਾ 42 ਦਿਨ ਹੈ, 45 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 42 ਦਿਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PSPCL ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ PSPCL ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਲਈ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਆਬਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੁਆਬਿਓਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਵਿਆਹੀ ਨਕੋਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆਬਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਤਕਾਂ ਕਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੋਨ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲੀ ਬਚ ਗਈ ਨਾ, ਥਾਲ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਕੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 1947 ਚ 85% ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਫੈਡ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੰਬਰ ਘਟ ਕੇ 26% ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਦੇਤੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਚ, ਅਖੀਰਲੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਈਲੋ ਸੂਈਲੋ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕਫੈਡ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ MSP ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ PR 126 ਚੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਬਣਾਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 1 2 3 ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਓ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖੇਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਸਰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ।
ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ? ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਮਾ, ਜਿਹੜੀ DSR ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ DSR ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕਨੀਕ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਦੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਣਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਨਤੀਨ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਣ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੱਗੇ, ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, 20-25 ਦਿਨ 30 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1500 ਪਰ ਏਕੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਆંકੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 10 ਪਾਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ 1500 ਪਰ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ? ਸਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ, RTI ਵੀ ਪਵਾ ਲਓ, ਆਲਮੋਸਟ 93% ਕਿਸਾਨ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਚੱਲਦਾ, 93% ਕਿਸਾਨ ਕਵਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਕੱਦੂ ਕਰੂਗਾ ਸਰ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੂਗਾ ਫਿਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਓਲਡ ਹੈਬਿਟਸ ਡਾਈ ਹਾਰਡ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਆਣਾ ਉਹਨੇ। ਦੱਸੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ CM ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ। KP ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟਾਕ 42 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟਾਕ 34 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੈਰਾਫਿਨਿਲ ਹੈ ਤੇ देयरफॉर ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ। ਉਹ ਕਾਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਤਲੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਥਲੜੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ KP ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਬਗੈਰ ਆਫਿਸ ਆਵਰਸ ਦੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 9418 ਤੇ ਗਈ ਹੈ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਏਸੀ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਦੱਸੋ, ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। MSP ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, MSP ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ ਪੈਡੀ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 8497 ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੋਡ ਪੂਰਾ। ਬੋਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਟੱਪ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ 14,000, ਜਿਵੇਂ 15,500 ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਸ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੋਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਕੋਲਾ ਵੇਚਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 43 ਦਿਨ ਦਾ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ PPA ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟ ਫੁੱਲ ਸਟੀਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਠੀਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਵੇ MSP। ਚਲੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜੋ ਦੇਤਾ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ MSP ਔਨ ਪੈਡੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ KP ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ 250 ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ 7,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਤੰਦੂਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਮਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ KP ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ NGO ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ NGO ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਭਾਈ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਧਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਧਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛਿੜਕੋ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖਤਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹ ਰਿਹਾ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਰੀ ਦਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ 11 ਕਰੋੜ, 40 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਦੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੋ 1 ਲੱਖ ਤੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਵੇਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਮਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। KP ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕੋਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਬਹਿਸ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ 1% ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਉਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਝੋਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਨਾਲ ਦੀ ਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੇਮ ਨਾਲ ਦੀ ਖਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਦੇਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਖਲਾਈ ਕਰਾਤੀ, ਪਰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਬਚਾਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ DSR ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੇ ਲੈ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ MSP ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 7:30 ਵਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗੇ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਕਰਵਾਈ ਆਪਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਮਹਿਮਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੱਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਲੇ ਬਣਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ % ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਧਰ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਈਏ? ਚਲੋ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਠਾੜੂ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈਗੀ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਸਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੇ % ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਮਾ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਲਮੋਸਟ 87% ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਲੋਨੀ ਦਾ 87% ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੱਕ ਮੋਟਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, 34,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੇਮ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ KP ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਪੱਟੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਅਰ ਕੇਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ।
ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆ ਸਰ, ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ CSR ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਦਊ ਉਦੋਂ ਦਊ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ CSR ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਲੌਂਗ ਪੇਨਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆંકੜੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਸ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਕਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਚਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ। ਚਲੋ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ। ਮਾਰੂ ਥਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਲੈਣ ਆਪਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਪੈਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੈਡੀ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ? ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵਾਂਗੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹ 2500 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਇਤਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਪੈਡੀ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਦਵੋਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਨੂੰ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੇ ਸਕੋਗੇ? ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। 15-15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ? ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਸਰ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਲੈਂਕਟ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਰਹੇ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀਰ, ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਮਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼। ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੇਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ? ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲੀ ਘੰਟਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਚਾਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 15 ਘੰਟੇ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਟਰ ਮਠਾੜੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਸਟਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ
ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।